ओके, नमस्कार। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। जय एससीएम गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक समस्त को कि जो माने टाइम रे आछंती, कारण पंक्चुअलिटी सब किछि मेंटेन करे। आजिर गुरुकुल बहुत ही पावरफुल सेशन आज आमे देखिले। जो सेशन की आमे जहा मन भितरे चिंता करुचे, विचार करुचे, तो ताकू केमती प्रेजेंट आमे करिबा, तो ता ऊपर बहुत बढ़िया आज शिक्षा को मिलेला। तो मु तो भाबुची जे ये जो सेशन आज थिला, गुरुकुल सेशन थिला, ताकू यूट्यूब रे बारंबार बारंबार देखिबा द्वारा ही आमे बहुत किछि सुधार करि परिबा। जेमति कि टीसी सर हमर कहले कि जेमति पावर ड्रेसिंग थिला, पावर ड्रेसिंग सहित पावर थिंकिंग, पावर कम्युनिकेशन निहाती जरूरी। तो या द्वारा आमे कौन करिबा ना, जीवन रे बहुत उन्नति भी करि परिबा, आगु को भी बढ़ी परिबा। तो यही श्रृंखला भितरे आज स्टार्ट करिबा, आरती उपागठू स्टार्ट करिबा। जय एससीएम शुभुची। आज्ञा आज्ञा आज्ञा, 100%। आज सौरभ काकू जो माने प्रेजेंटेशन सब कले कथा बहुत बढ़िया लगिला। जे हमर पावर ड्रेस सब संगे रे हमर पर्सनालिटी कम्युनिकेशन ये सब ठीक रहिबा दरकार। जदि आमे भी मु भी जल्दी जल्दी कथा कहि शीघ्र शीघ्र से कहवा कथा जे जल्दी जल्दी कहले सामना लोक कौन कहूँ आमे ताको सुनी पारिबुन। सी आम कथा शुणुची कि नहीं एटा भी आमको गोटे ज्ञान मिलला आज। तापरे से कहले जे आमर जोटिकी जिबा आगे आम इंट्रोड्यूस जो करवा आगे प्रेजेंटेशन आम निजर निजको आम प्रेजेंटेशन करवा जे आमे निजको प्रेजेंटेशन करवा समय आमर चेहरा मुस्कान थिबा दरकार। टीसीजी पुणी कहले मुस्कान थिले क्या हबनी, भितर जदि इगो थिबो ताले मुस्कान किसी मूल्य अंदर से। टीसीजी बढ़िया कहले, गुरुजी आज भल कहले जे जदि हृदय भितर जदि भल पाइबा भाव नथिबो खाली हसी देकी आमे जाई लोकଙ୍କୁ कथा कहले सेटा भी ठीक नुह। आम भितर इगो रही बहुत बढ़िया कथा कहले। तापरे जेमती आशुतोष राणा कथा कहले जे से जो मीटिंग रे कहले निज मातृभाषा रे कहले। बुद्धिजीवी जो मीटिंग की जाती फरेन जाती, फरेन निज मातृभाषा कहती। आमको हिंदी धर आमे कहि पारुछु, जाको हिंदी न आसुची सी आम ओडिसा रे ओडिया रे कहूची, किंतु बाहर गले तो ओडिया चलिबनी ना, सेठी तो कहीं बुझी पारिबेनी। तेणु आमको हिंदी भाषा भी शिखिबा दरकार। हिंदी गोटे मातृभाषा, ताकि समस्ते शिखिबा दरकार। आम जमी कंपलसरी आम पढ़ुलु पाठ, आम हिंदी गोटे सब्जेक्ट थिला, आम ताकू नौलु से जो कहले तब बढ़िया बढ़िया वीडियो फिल्म ये देखले जे ए जो देखले जो से जो कौन से भूली गली फिल्म लिखी मुझे देखी से फिल्म से कहले प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ना जदि आम ठीक से न जानी थबा लोक जो प्रोडक्ट विषय आम बुझेबा आम नाटा जब भूल कहवा से लोक आम उपर हसब ना। सी जब बही तू देखी प्रोडक्ट ना आम भूल कहवा असुविधा होती कम्युनिकेशन असुविधा है कि ना। से सब बढ़िया बढ़िया कथा शिक्षा को मिलला। आम कौन हाँ बाजीगर फिल्म रे, बाजीगर फिल्म रे कमेडियन जो ये सी देखुची जे भूल दिखाई लुण अधिका किंतु सी हसुची संगे जी खाऊची सी हसुची। बुझीपार कथा सी कम्युनिकेट करुची। बढ़िया सब देखले आज ये सी कहले खाइबा समय जदि आम क्या खाइबा दौचे जदि खुशी मन से न दौचे खाइबाटा से खाइबा दबार किसी माने नहीं। मु भी आज मो निज कथा कहली मु कहीं केजाणी टीम मेंबर को देखिले एत इमोशनाल हो जाए मु सब कौन कह भूली जाए। आज मोनालिसा मैडम हसी हसी गली भल लगुच। आज तुम जावाक बाहरीचु नेमाल चांद सार भी से फोन कले अनम्यूट कर चांद सार कहले किशोर प्रोडक्ट सब नहीं आस।
ଆଉ କଣ କହିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି କାମରେ ଲାଗିବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା। ସାହୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ପାୱାର ଅଫ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଆଉ କନଫିଡେନ୍ସ। ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ କନଫିଡେନ୍ସ ନଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆମେ କହିବା କିନ୍ତୁ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ କହିବା। ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ନଲେଜ ଅଛି ବୋଲି କହିବା, ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ କହିବା, କିନ୍ତୁ କହିବାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର। ନଚେତ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ମାତ୍ରାରେ କହି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାଲିଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଚଲେଇଛି, ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ତମର ଥିବା ଦରକାର, ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାର କନଫିଡେନ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୁରୁକୁଳରେ ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ବା କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ କହିବା, ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିବା। ଆଉ କହିବାର ଶୈଳୀଟା ଠିକ ହବା ଦରକାର, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବି ଠିକ ହବା ଦରକାର। ପାୱାର ଅଫ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଉ କହିବାର ଶୈଳୀଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଟିସିଜି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ କହିଲେ, ମନୋରମା ମ୍ୟାଡାମ ତ କହିଲେ, ମନଲିସା ମ୍ୟାଡାମ। ତା ସହିତ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବହୁତ ଆମ ନିଜର ହିତ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏଇ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ହିତଟା ବିଷୟରେ କହିବା, କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କହିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ପିକଅପ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କାମ। ତେଣୁ ଦୃଢତାର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଯେମିତି କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ଅହଂଭାବ ନ ରହି ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆସିବେ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଯୋଉ ଆରସିଏମର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ପିକଅପ୍ ସେଣ୍ଟର, ତାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା, ଆଉ କହିବାର ଶୈଳୀଟା ଠିକ ହବା ଦରକାର। ଓଭର ଟୁ ଶତପତି ବାବୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆକାଶ। ଜେଆରସିଏମ ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଜି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛେ ବୁଝେଇବାକୁ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ନାଁ କହିବା, ତାପରେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ ଯୋଗଦାନ କଣ ଅଛି କହିବା, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତାପରେ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ନା ବେଶୀ ସିରିୟସ ହେଇ କହିବା, ନା ବେଶୀ ହସିକିରି କହିବା। ଆମେ ଯେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତିକି ଦରକାର, ତ ନର୍ମାଲ ଫେସ ରେ ସ୍ମାଇଲ ରଖି କହିବା, ତ ସାମ୍ନା ବାଲା ବି ସେ ସ୍ମାଇଲ ର ସହିତ ଶୁଣିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଇଗୋ ରଖିବାନି, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ରଖିବା। ତ ସାମ୍ନା ବାଲାର ମନ ଭିତରକୁ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯିବ ଯେ ହଁ, ସାମ୍ନା ବାଲା ଯାହା କହୁଛି ତ ଠିକ କଥା କହୁଛି, କି ଭଲ ବିଚାର ନେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଓଭର ଟୁ ସତପତି ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। ସାର୍ ଆଜି ଯୋଉ ସୌରଭ ଜି କହିଲେ, ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନାମ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲେଖିକି ରଖିଛି, ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଏତେ ଆଉ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ କହିପାରୁଛୁ, ସେ ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ଆମର କିଛି କମି ଅଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁନି କି ସେ ଆସିପାରୁନି କି ସେ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ସେଟାକୁ ଭାବି ପାରୁନି। ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କଲେ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହବ, କଣ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତାର ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କମି କୋଉଠି ରହୁଛି। ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମର କମିଟା କୋଉଠି ରହୁଛି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ ସେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆମର ତ ଇଗୋ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଆମେ ଇଗୋରେ କାହାକୁ ଏଇଟା କରିବା କି ସେଇଟା କହିବା। ଇଗୋ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରୁନୁ। ସେଗୁଡାକ ବହୁତ କମି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋ ହିସାବରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ବି କହିପାରିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ନିଜେ ଦେଖିକି ଆମର କମିଟା କୋଉଠି ରହୁଛି ଆମେ ବି ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବୁ ହୁଁ, ବୋଲି ବହୁତ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ହଁ, ନାନୀ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କୁହନ୍ତୁ ନାନୀ, କୁହନ୍ତୁ। ଗଗନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମିଟିଂରେ ତ ମୁଁ ଆସିପାରୁନି, ଯାହା ଏଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଶୁଣିକିରି ମନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆମର କହିବାର ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି, ଆମେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଆଉ ନିଜେ ସଚୋଟ ହବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଗକୁ
ବଢିପାରିବା। ନମସ୍କାର। ओके थैंक यू यूट्यूब को आमे जे देखिबा दिन भितरे आमे यूट्यूब रे भी बहुत सारा कथा आमे जानि परिबा तो यूट्यूब आरसीएम चैनल ले सबले यूट्यूब अच्छी यूट्यूब रे आमे जानि परिबा ओके चल सर सर आसंतु चांद सर सर आसंतु सरकर नानी कौन कहबे कि कोंतु नानी हाँ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର नमस्कार सर ନମସ୍କାର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ମୋର नहीं एबे ठीक ଠିକ अछि ଅଛି कोंतु सर ଠିକ ଅଛି हाँ सर ହଁ। ଜୟ ଆରସିଏମ ନମସ୍କାର ଆଜିର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଥିଲି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ଗୁରୁକୁଳରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବୁଝିବା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ସାହୁ ବାବୁ ବି ବହୁତ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଜିର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆପଣ କାଲିର ଯୋଉ ମୋର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ପରଦିନ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସେଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କହିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଜମା ଭୁଲି ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବି କହନ୍ତି ନିଜ ଲୋକ କହିଲେ ସେତେ ଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇନି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିପାରିଲି ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି କାରଣ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ଗତକାଲି ବି ସେଇଆ କହିଛି ପରଦିନ ଅପରଦିନ 3-4 ଦିନର ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲିଗଲେ କିଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ଆପଣ ମାନେ ସାହୁ ବାବୁ ଆଜି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି କେତେ ବଢିଆ ମତନ କହିଲେ ଯେ ଏଇଆ ଆଜି କହିଲେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର କଥା କହିବାରେ ଆମର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଆମର ଫେସିଆଲ ଆକ୍ସନ ରେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶୁଣିବା ଆଗେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ନହେଲେ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଆମର କୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦବାନି ଏ କଥାଟା ଡିସ୍କସନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ ଭୁଲିଗଲେ କଣ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି କରିବାକୁ ଯେ ସେଗୁଡା ବି କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସାହୁ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୟାଲଟି ଆଚିଭର ହେଇକିରି ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ତ କହିକିରି କରିବେ ଯେ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ପଠାନ୍ତୁ ବୋଲି କାଲି କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡା ହଉଛି ସେଗୁଡାକୁ ଭିଡିଓ ପଠାନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକୁ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି କଲେନି ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ଏକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିକିରି ଥାଇକିରି କଣ ଲାଭ ହବ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ସାହୁ ବାବୁ ତ ଆପଣ ରୟାଲଟି ଆଚିଭର ଅମିୟ ବି ରୟାଲଟି ଆଚିଭର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଯୋଉ କଥାଟା ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଛି ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନିଜେ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ବତଉଛି ସେଇ ଉପାୟ କେମିତି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ କହୁଛି ପ୍ରମୋସନ ପୁଣି ବାର ବାର କରି କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦିଅନ୍ତୁ ବାର ବାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କଲେନି ଭୁଲିଗଲେ ସାହୁ ବାବୁ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ ନୁହେଁ କି ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ ତ ହ୍ୟାଲୋ ସେୟାର ସାହୁ ବାବୁ କରୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ରେ କାହିଁ ଆପଣ ମୁଁ ଭିଡିଓଟା କହିଲି ଭିଡିଓ ପଠେଇବାକୁ କାଲି ଭିଡିଓ ପଠେଇଛନ୍ତି ପରଦିନ ସବୁ ମୋ ପଠେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ସେଗୁଡା ପଠେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଗ୍ରୁପ ରେ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ଟିମ ର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ମୋ ପଠେଇଛି ଟିମ ରେ କଣ ଆପଣ ତ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିମ ରେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଲେ ସେ କଣ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା ଭଲ ସେଇଟା ବି ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ତ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦବାର କଥା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍କ ଟା ବି ଗ୍ରୁପ ରେ ଦବା ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏଇ କଥା ତ ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କମ୍ୟୁନିକେସନ ବାବଦରେ ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏ ସବୁ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ଚାନ୍ସରେ କଣ ବକ ବକ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଏଇଆ ସାର୍ ଆଜି ଶୁଣିକିରି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ଯାହା ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରୁଛି
ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ବକ 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 ବକ, ମୁଁ କେତେ ସିରିୟସଲି କେତେ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁକୁଳରେ ସେ କଥାଟା ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ କହିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନୂଆ ଆଜ୍ଞା କଥା ଆଜ୍ଞା ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା। ସାର୍ ସାର୍ ଏକୁ ମୁଁ ଏକୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ପଠଉଛି ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି କି 5-7 ଦିନ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଉପରେ, ରିଲେସନସିପ ଉପରେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଉପରେ, ପ୍ରମୋସନ ଉପରେ ଏଇଟା କେତେ ଥର କହିଛି। ପ୍ରମୋସନ 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 କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଲୋକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ କରନ୍ତୁ, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢାନ୍ତୁ। ଆଜିର ମିଟିଂର ଏଇ ଯୋଉ 7:30 ରୁ 8 ମିଟିଂଟା ଅଛି, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢାନ୍ତୁ, ଗୁରୁକୁଳର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢାନ୍ତୁ। ପ୍ରମୋସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଢିବ। ଗ୍ରୁପରେ ବାର ବାର ଦିଅନ୍ତୁ, କହନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁଳ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ। ଖାଲି ଶତପଥୀ ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି, ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ଖାଲି ଏଠି ଗୁରୁକୁଳରେ ଦେଖି ଦେଇକିରି ଏଠି ବଢିଆ କରି କହୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗଲା ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଯିଏ ଯାହାର ବାଟରେ ହେଲା। କଣ ଇଏ ମତେ ଆଜି ଏଇଆ ଲାଗିଲା, ମତେ ଭାରି ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା ମତେ। ନାଇଁ ସାର୍, ଏଇଟା ନାଇଁ ଆଉ ନୁହେଁ କଣ, ଆମର। ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କକୁ ବାର ବାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଲିଙ୍କକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଲିଙ୍କକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ଫଟୋ ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଏଗୁଡାକୁ ଚାହିଁଲେ 5 ମିନିଟରେ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବାଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଗୁଡା କରିବା ପାଇଁ ବଡ କଥା ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇ ପାରିବି, ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ସବୁ 1000 ଥର ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ଖାଲି ଚାନ୍ଦ ସାର୍ କରନ୍ତୁ, ଶତପଥୀ ସାର୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଡରସିପ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ? ଆପଣ ରୟାଲଟି ଆଚିଭର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅମିୟ ସାହେବ ବି ରୟାଲଟି ଆଚିଭର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ତ ସବୁ ଭାଇଟାଲ ପିନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ଶତପଥୀ ସାର୍ କେତେ ସିରିୟସଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କହୁଛି। ସେଗୁଡାକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 5-7 ଦିନ ଧରିକି ଯେତେକ ଭିଡିଓ ଅଛି ସେଥିରେ ମୋ କଥା ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନା ଖାଲି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାୱାରେ ଉଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଜିର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଉପରେ, ରିଲେସନସିପ ଉପରେ, ପ୍ରମୋସନ ଉପରେ, ଲିଡରସିପ ଉପରେ, ଏ ଚାରିଟା ଉପରେ ମୁଁ ଯାହା ସରଳ ଭାବରେ କିଛି କିଛି କହିଛି, ସେଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ମନକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମନକୁ ନଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ନଉନାହାନ୍ତି। ସରି, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଓଭର ଟୁ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ହଁ ସାର୍, ଠିକ କଥା ସାର୍। ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ପାଳନ କରୁନେ, ତାମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଇଏ ନ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତ ସାର୍ଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ କାଲି ପରଦିନର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିନଥିଲି ପରଦିନର, କାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କାଳେ କାମ ଏତେ ଭିତରେ କାଲି ମିଟିଂ ଥିଲା, କାଳେ ଭୁଲିଯିବି, ତ ସେଥିଲାଗି କାଲି ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସାର୍ କହିଲେ, ତ ମୁଁ ଆଗେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ କଲି। ଦିଟାଙ୍କ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ ହଁ, କଲି। ସେଇ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶତପଥୀ ସାର୍ ସେଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ରୟାଲଟି ଆଚିଭର, ଅମିୟ ସାହେବ ରୟାଲଟି ଆଚିଭର ହେଇକିରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଟିମରେ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା, ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଗଗନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆଜି ରୟାଲଟି ଆଚିଭର, ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟିମର ଏଇ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ, ଶତପଥୀ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ଡିସ୍କସନ କରିକିରି କଣ କଣ କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଏତିକି ତ କରିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ଆଉ କଣଟେ ହେଲା ସକାଳେ ଗୋଟେ କିଛି ହେଲା ଗୋଟେ, ତାପରେ ଚାଲ ପୁଣି କାଲିକି ଦେଖିବା, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦେଖି ଦେଖିକି ଟିକେ କହିଦବା। ଏମିତି କଲେ ଭାଇ ଆଉ କଣ ହବ? ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏଥିରେ, ଇଏ ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ହେଇକିରି। ନାଇଁ ସାର୍, ଠିକ କଥା। ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ଦିନର ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମୋର ସିଡ୍ୟୁଲ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ କୋଉଠି ଫିଜିକାଲ ମିଟିଂ ନବା, ଡିଜିଟାଲ ମିଟିଂ ନବା, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବା,
ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବ, କାହା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଆସିପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ତା ସହିତ ସକାଳୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରିଭିଜନ ସେସନକୁ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ନିଜେ ଶୁଣିବା, ନିଜେ ନ ଶୁଣିଲେ ବି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ, ନିଜର ପରିବାରର କାମ, ବହୁତ ସାରା କାମ ବି ରହୁଛି। ତ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ ହଉଛି ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ 1 ନମ୍ବରରେ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଗୁରୁକୁଳରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବା ଗୁରୁକୁଳ ପରେ ଆମ ରିଭିଜନ ସେସନରେ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, କଲେ କ'ଣ ହବ? କଲେ ଏଇଆ ହବ, ଆଜି କପଡା ସାର୍ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ଧରି ଆସିବାକୁ ଆ, କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, କଲେ ଏଇଆ ହିଁ ହବ ଯେ ସାର୍ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସାର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟାର ଏମରାଲ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଏମରାଲ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ନାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଷ୍ଟାର ଏମରାଲ୍ଡ କହିଲେ ପୁଣି ମାନେ ମାନେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ମୁଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ତ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭାବନା, ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ବୁଝିପାରୁଛି। ନା ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାର୍ କଥା ହଉଛି କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାର ବିଷୟରେ ଡ୍ରେସ୍ କଥାର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଜୋତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଜୋତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୋତା ବିଷୟରେ ସିଏ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କଲା ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଜୋତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବାବଦରେ କହିଥିଲି, ବାର ବାର କରି କହିଥିଲି। ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ କାଲିର ଭିଡିଓ, ପରଦିନର ଭିଡିଓ, ଇଏ ଆଜି ଯାହା କହିଲେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯଦି ନଥିବ ମତେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମନେ ଆଜି ହେଲା, ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଭୁଲିବେନି। କେମିତି ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରହିବ। ଠିକ କଥା ସାର୍। ଆଜି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଶତପଥୀ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଅମିୟ ବାବୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ଖାଲି ଏକଚାଟିଆ ହେଇଯାଉଛି କଥା, ଏବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସାର୍ ଆପଣ, ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ହୋଷ୍ଟିଂ ଏବେ ସାହୁ ବାବୁ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅମିୟ ବାବୁ କରିବେ। ଏମିତି ହୋଷ୍ଟିଂ ଏବେ ରୋଟେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ନା, ଲିଡରର ଦାୟିତ୍ୱ। ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ। ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଭୁଲି ଆଜି ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆଜି ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ନା, ଗୋଟେ ନା ସାର୍ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲିନି। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପରେ, ଆଉ ଲିଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପରେ, ସେଟା କଲେନି। ସାର୍ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇବା କଥା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପଠେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇନି। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରୁପରେ ସାର୍ ଆଜି ପଠେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ କଣ। ସବୁ ଯାକ ଛାଡନ୍ତୁ। ଟିମ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଛି, ଟିମର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସବୁ ଯାକ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଇଛି। କାରଣ ଟିମରେ ଆପଣ ଯଦି ଯାହା ଯାହା ପଠେଇବେ, କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଉ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ଶୁଣିଲି ମୁଁ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଏବେ କହିବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଟିମରେ ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଠେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଫୋନ ନ କରିଛନ୍ତି। ଫୋନ କରି କହିବେ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଛି ପଠେଇଛି, ତାକୁ ତମେ ଦେଖିଲ କି? ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆଉ ଖାଲି ଭିଡିଓ ପଠେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ପଠେଇବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଗ୍ରୁପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆସିଛି ପର୍ସନାଲି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରିମାଇଣ୍ଡ ହବ। ଇଏ ସବୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହିସାବରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗ୍ରୁପରେ ବି ପଠାହବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବି ପଠାହବ, ସେ ଲିଙ୍କ ବି ପଠାହବ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ପଠାହବ, ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ବି ପଠାହବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବି ପଠାହବ। ବାର ବାର କରି ପଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫୋନ କରାଯିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି କାମ କରିବେ, ଏଇ ଯଦି ଗତ ମାସରେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏବେ ଯଦି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ
ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି, ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତିରେ କହୁଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖରେ, ମୋର ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ବିରକ୍ତିରେ କହୁନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ମୋର ମନକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି ଯେ ଶତପଥୀ ବାବୁ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଭିଜନ ଦେଖିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ସିରିୟସଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉନି, କାରଣ ଆଜ ଏ ଲିଡର ଏବେ ଆଜି ଏବେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଆକାଶ, ଗଗନ ବାବୁ, ପ୍ରବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ, ଆରତୀ ମ୍ୟାଡାମ, ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ବା ନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କମ୍ୟୁନିକେଟ ହବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏବେ ସିରିୟସଲି ନବା କଥାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସିରିୟସଲି, ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ସିରିୟସଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଜାଣି ଶୁଣିକି ସିରିୟସଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ନ ହବ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତିକା ପ୍ରବୀଣା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କେମିତିକା ଗ୍ରୁପ ବଢିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବଢିବ, ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର କେମିତିକା ଟେକ୍ନିକାଲ ହେବେ। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହବ, ସମ୍ମାନ ବଢିବ। ଇଏ ସବୁ ନା କଣ କି ଜିନିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ମାନେ ସକ୍ସେସ ଦେଖିକିରି ବାପା ଖୁସି ହୁଏ, ଏଇ ଆରସିଏମ ସିଷ୍ଟମ ବୋଧେ ସେଇଭଳି। ଇଏ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହବ, ଯାହା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯାହା ଆମ ଟିମରେ ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତୁ। ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୟାଲଟି ଆଚିଭର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କହୁ ଉପରୁ ବହୁତ କହିଦେଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହାର୍ଟଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବି କମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ, ସେ କଥା ବି କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ବ୍ରେନ ର କାମ ନୁହେଁ, ହାର୍ଟ ର କାମ। କଥା ଏମିତି କହିବେ ଯେ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ବିବେକକୁ ଛୁଇଁବ, ତାହେଲେ ସେ ଶୁଣିବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଶୁଣିବେନି ଲୋକେ, ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ହାର୍ଟକୁ। ଏ କଥା ବି ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏ କଥା ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଦିନ ଆରସିଏମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖାଲି ତାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକିରି ଏକାଠି କରି କଥାଟା କହିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ବଡ କଥା କହିଦେଲିନି, ମୋ ଅନୁଭୂତିରେ କହିଲି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେଇ ଅନୁଭୂତି କଥାଟାକୁ ସିଏ କହିଲେ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ମନେ ପକଉଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଟାଇମ ତ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଅଧିକା କହିଦେଲି। ଏବେ ତ ସବୁ ବାହାରିବା ଆମେ। ଓକେ ସାର୍, ଆଜି ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ବାହାରିବା। ତ ଆମେ ନିଜ ନିଜର କାମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା, କାରଣ ଠିକ ଭାବରେ କଲେ କାମଟି ଠିକ, ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ ଆସିବ। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମ କାମରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା, ଯଦି ସେ କାମରେ ଆମେ କରୁନେ, ତାହେଲେ ଯିଏ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବା କଥା ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ କୋଉଠି ଯଦି ସଫଳତା ମିଳୁନି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର କଣ ଭୁଲ ରହିଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆଜି ମିଟିଂ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସାହୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁଙ୍କର କି ଆମର ନାନୀଙ୍କର ରହିଛି, ତ ମିଟିଂକୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି 2:30 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ହଲ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହାବି ଯୋଉଠି 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 ହୋମ ମିଟିଂ, ମୁଁ ଆଜି ସେଠିକି ଯିବି ବୋଲି ସକାଳ ଓଳି ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ହୋମ ମିଟିଂ ବି ରଖିଛି। ତ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ, 10ଟା ବେଳୁ ବାହାରି ଯିବୁ, ଆରତୀ ଅପା ବି ବାହାରି ଯିବେ ତା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ସାର୍ ଯୋଉ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ, ଯେ ଆମ କଥା ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ରହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ, ସାମ୍ନା ବାଲା ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରୁଛି। ତ ପ୍ରବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ ବି ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ମତେ ନେବନି, ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ସେଠୁ ସିଏ ବି ବାହାରିଲେ, ଆଜି ଯିବେ। ତା ସହିତ ଆରତୀ ଅପାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସିଏ ବି ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆମର ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲିଡରସିପ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସିଯିବ ଯେ କଣ ଏମାନେ ଲିଡର ହେଇଛନ୍ତି।
ତ ସେଥିଲାଗି ନିଜର ଲିଡରସିପ କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ତା ଛଡା ନିଜର ଗ୍ରୋଥ କୁ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବା ତ ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗ୍ରୋଥ ତ ନିହାତି ହବା ଦରକାର। ତ ସେଥିଲାଗି ସିରିୟସଲି ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ସାହୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ନେମାଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନେମାଳରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ 3 ଦିନ ହେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶି ତ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ମନେ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଦେଖେଇ ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଦେଖେଇଲି ଯେ ଯୋଉ ଜଲ ସଞ୍ଚୟ ଆସିବ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା, ତାରି ଉପରେ ଯୋଉ ଡେମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେଇ କଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସୀମା ମ୍ୟାଡାମ ଚାନ୍ଦ ସାର୍ ଯିବେ, ତ ସେଠି ଆମେ କେମିତି ନିରୋଗୀ ରହିବା, ଆନିମିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଆମର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ତାର ବି ପୋଷ୍ଟର କରି, ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡି ମୁଁ ବି ପ୍ରମୋସନ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରମୋସନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେପୁରର ବି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆସିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି। ତା ଛଡା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ବି, ସେ ରାଉତ ବାବୁ ଏମାନଙ୍କ ସହ କଥା ବି ହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ଆସିବେ। ତ ମୋ କହିବା କଥା କି ଯଦି ମୋ ଲେବୁଲରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି ଯେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଡାକିଲେ କିଏ କିଏ କୋଉଠିକି କୋଉଠିକି ଆସିପାରିବେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ନ କହିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖଉଛି, ତ ସମୟ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି ସାର୍, ଆମେ ତ ବାହାରିବା। ତ ଗତକାଲିର ମିଟିଂ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରତି ବାପାଙ୍କ ଟିମରେ ମିଟିଂ ଥିଲା। ତ ମିଟିଂ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କଲି, ଟିମରେ କେତେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆରତି ବାପାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଫୋନ ସେମାନଙ୍କୁ କଲି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାର କାହାର ସାଇଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏନଆର, ଏନଆର ମାନେ ନଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ, ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେନି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କୁ ଗଲି, ଯିଏ ଯିଏ ଫୋନ ଉଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକ୍ ମାରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏପଟରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଣ କଣ, ମାନେ କିଏ କହିଲା କି ଆଜି ମୁଁ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବି, କି କିଏ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, କିଏ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଟ୍ରାଏ ଲେଖିଲି। ଯୋଉମାନେ କହିଲେ 100% ଯିବି, ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ପାରୁଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଫଲୋଅପ୍, ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏକା ଯେ କରିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ କରିବା ସହିତ ଆମ ଟିମରେ ବି ପ୍ରବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ମିତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡାମ କରିଛନ୍ତି, ଆରତି ଅପା ବି କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କରିବା ଦ୍ୱାରା ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଲା, କାଲି ଟୋଟାଲ ମୁଁ ରଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ତାଙ୍କର ନାଁ, ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ଆଇଡି ନମ୍ବର। ଆଇଡି ନମ୍ବର ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନୂଆ ଲୋକ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନୂଆ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ତ ଆଇଡି ନାହିଁ, ତ ଆଇଡି ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଟା ସେ ଖାଲି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ହବ ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଲର ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନ କରିଛି, ସେ ଭିଡିଓ ବି ଅଲରେଡି ନୟନ ବାବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ସେ ଭିଡିଓ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କରିଦେଇକି କାଲି ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରୁପରେ ବି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଆର୍କିଚାନ୍sh ଗ୍ରୁପରେ ବି ଆରତି ଅପା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନ କରାହଉଛି, ତ ତାକୁ ବି କରାହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ବି ପଠେଇବି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଇଏ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଛି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ପଠେଇବା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିବା, ତ ତାକି ନୂଆ ଆମେ ଆସେଟ୍ ଏଠି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତ ଯଦି ଏତେ ଗୁଡେ କାମ, ଏତେ ଗୁଡେ ତିଆରି ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ସଫଳ କାହିଁକି ନ ହବା। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି ସେମାନେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମ କଥାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ରହିଛେ ଯୋଉ ଦେଶରେ କି ଜନସଂଖ୍ୟା କମ ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢିବା। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ତା ଆଗକୁ ବଢିବା, ତା ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାକି କଣ ହବ ନା, ଇଏ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ସେମାନେ ପସ୍ତେଇବେ ଯେ ଦେଖ, ମତେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଅପରଚୁନିଟି, ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା 100% ଠିକ କଥା, ଏଇଟା 100% ଠିକ କଥା, ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତ ସେ ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ନେଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ସେ ସୁଯୋଗ କରିଦେଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିବେ ଆରେ ସେ ଜାଗାଟା ପ୍ରଥମେ ସିଏ ମତେ ଅଫର ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ କିଣିଲିନି, ତ ଆଜି ସେ ଜାଗା କାହାର। ତ ଇଏ ସବୁ ବହୁତ କଥା, ତ କହିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ହବ। ତ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି, ହଁ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ପିପିଟି ତିଆରି କରିବା, କଣ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହବ, ତାକୁ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା।
ତ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେ ବି ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ କହିବା। ତ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇକି ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ କଲେ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହବ। ବହୁତ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେଠୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାର ଆଗ ଦିନ ଆମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବା ତା ଦେହରୁ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ତ ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନର ତିଆରି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଶାନଦାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ତାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜନେସକୁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ତ ସମୟ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି କାଲି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନୂଆ ନମସ୍କାର ଜୟ ସକାଳରେ ଶ୍ରୀ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଟିମକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଓକେ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ହରସିଂ ସାର୍। ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରୀ ବହୁତ ଜୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।